ए समय अच्छे आम गोटे टेस्टिमनी शुणा सीमेन माणी भाई आसवे और निजर टेस्टिमनी शेयर करेंगे ताली बजाते मो प्रभु को धन्यवाद दूसरी आज संध्या प्राय 20 वर्ष पर मो होम को मु फेरी जिते आपण मान सम्मुखें अच्छी मोर 35 वर्ष तलर कथा मन पड़ जाई गोटे कराल रात्रि मो बापा को मु हरई किसी रात्रि आसे जो रात्रि लोक मैंने आनंद करते खुशी है मौज मजलिस कला बेले मो बापा को मु गोटे रात्रि हरई आम खाई जिते शोवाई जाऊँ गाँव में गोटे मस्त बड़े गंडगोल है मो बापा आम समस्ते मिसिक रेस्ट नौ गाँव में जड़े महिला आसी कहले आउ से जगह गोटे गंडगोल होपे आसतु मो बापा मना करते माँ भी मना करते तुम्हें जाओ नहीं किंतु किसी समय पर से स्त्री लोकटी पुनर्बार आसला 2 थर आसला मो बापा बाध्य गले आम छोट छोट थी मो गोटे 5 वर्षर पिलाटे थी मुझे जानू नी बापा गले गाँव को गाँव मझी को आ कि समय पर से स्त्री लोक मुंड बाड़ी आसी घरे कबाट बाड़ी माँ ना धरी कहला जे तो स्वामी चलीगला बोली आम धड़फड़ उठला बेले देखुचु जे कांद बोबाल चलती गाँव में आउ शत्रु पक्ष लोक मैंने छड़ेवा लोक गोटे निरीह लोक को ठेगार प्रहार कले आ मो बापा एक्सेसिव ब्लीडिंग से दिन मृत्यु होता अकस्मात गोटे राति आमर परिवार ध्वंस हो जाता भाई भाई मैंने आम दुखर परिवेश भीतर को चलीगलु आम आम संसार उजुड़ी गला आम जो एत सुंदर भाव में बढ़ुलु बढ़िबार आउ दुखर सीमा रहा ना किछि वर्ष माँ से रही आ परवर्ती समय जिते असह्य होगला गोटे विधवा माँ टीए से छाड़ी दूसरी तार स्वामीर जगह मत आ मोर 2 भाई भाई को धरिकी से एमती गोटे गाँव को ता माँ घर को आसूची जो मो मामू एवं मो अजाई रोते से जगह मोर बाल्य अवस्था आरंभ होता मु देखी मो माँ को जे किभली भाव में जेजेम्र कथा कौटी गोटे शुणी बोधे मत केते बार जे पास्टर लोक मान पाख नहीं तार सीमा मुझे कहीपरि भाई भाई माने मत नहीं मु तो छोट थी हाफ पैंट पिंधुली मत नहीं पास्टर मान को कहे जे मो पिलाटी निरीह पिलाटी दया करके होम रे रखी से दृश्य आज मत मन पड़ जा अनेक बाहर लोक मान को कही मुझे तार साथी एमती गोटे समय आसला जो समय प्रभु मो प्रार्थना शुणिले मो माँ क्रंदन शुणिले गोटे चिठी आसी पहुँची आ मत गाँव ये जगह को आस पड़ी ये जगह जिते बड़े मुझे आसी गोटे बैग नहीं आसी से बैग टी एमती प्रकार बैग थी आपण मैंने पनीपरिया को गला बेले जो बैग टी धरती से भाई बैग टी धरिकी मुझे आसी आम बहुत दरिद्र थे आम पाखे खाइबार ना शून्य हो आसी जगह ये जिते आसी पहुँचली मत सब अंधकार लगुए माँ को बहुत मन पड़ूता मु चिठी लिखा चेष्टा कली मत चिठी संभव हो पार ना कष्ट करके पढ़ा आरंभ करी पढ़ु 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 मो माँ केमी कौटी रोचे मो पुआटी के देखा आसे किंतु प्रति रविवार चर्च रे नहीं प्रार्थना करे आ कहे मो पुआ कटक अच्छी पास्टर बाबू टे मो पुआ प्रार्थना कर मो पाठ पढ़ा आरंभ होता ये मोर अनेक सांग सहित मोर जीवन आरंभ है किंतु प्रभु मो प्रार्थनार उत्तर स्वरूप
এই জায়গাରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ଲାସ୍ର 2 କ୍ଲାସ୍ରୁ এই 9ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ ହେଲି ସେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ବୋଧେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଡକାଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଏ ବାଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର ଥିଲା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିକି এই ଜାଗାରେ ମୋତେ ରଖିକି ମୋର ବାଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। এই ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବି ବୋଲିକି। କାରଣ ମୋ ମା କହିଥିଲା, ବାବୁରେ ମୋ ତ ବାପା ଆଉ କବରରୁ ବାହାରି ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଖୋଜିଲେ ମୋତେ ସେ ମିଳିବନି, ତୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡାଡିଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିବେ। ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ପରିବାର ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ମୋର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଠି ସାମିଲ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ହେଇକି ରହିବି। ବିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିରେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ। ଟଙ୍କାଟେ ବି ମୋତେ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମନ୍ଥଲି ଫି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏତେ ଦରିଦ୍ର କି ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଘରୁ ଫେରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେବେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ସିନିୟର କ'ଣ କଥା, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। এই ଜାଗାରେ ମୋର 14 ବର୍ଷ କଟିଗଲା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିକି ମୋର এই ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମା ଭଳି ମାର ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଇଛି, ବାପାକୁ ହରେଇଥିଲେ ମୋତେ ବାପାର ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଇଛି এই ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉତ୍ସବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। এই 14 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। এই 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ମୋତେ ଡାକିକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିଲା ଥିଲି। ମୋ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହା ଗହଳିକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିନିୟର କାହିଁକି ଏତେ ଏକାକୀ ହେଇକି ରହୁଛି, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗହଳିକୁ ଯାଉନଥିଲି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ। ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଫେବୃଆରୀ 2ର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କ୍ଲାସ୍ 5 ମୋତେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପଦ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଏତେ ଡରିଗଲି ଯେ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ପଦ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ମଣିଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି ମୁଁ କେବେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇନାହିଁ। ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। এই 14 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯାହା ଜେଜମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ। এই ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସିନିୟରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ବିକାଶ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସାର୍ ମୋତେ ବିନା ପଇସାରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଡାଡିକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁ କ'ଣ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ହରେଇକି ଆସିଥିଲି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବୋଧେ, ବେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି।
এই 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରି, ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି, ମୋର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି କେତେବା ଏଇ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ +3 ସରିଗଲା, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦିନେ କଲେଜ ଯାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିନ୍ସିଂ ପାଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଗଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥାଏ। সেই ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଆଟିଏ କହି ପକାଇଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ସିମିୟନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାନିଏଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବାଜୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସିମିୟନର କଥା ଶୁଭାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି କହିନଥିଲି ଯେ ଦିଦି ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ସିମିୟନ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କହୁଥିଲ। ଏଟା ସଫଳ ହେଇନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସି କହୁଛି, ସିମିୟନ ମାଳିବାବୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରେ, ମାଳିବାବୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଫିକରରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଥାଏ। ଏଫିକରରେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି ସାହେବଗଞ୍ଜରେ। ଫେରିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ କହୁଛି, ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ स्टेज ऊपर को आसिक से माटी कहते मत माड़ीबाबू मु समस्ते प्रार्थना कला बेले मु तुमको प्रभु मत गोटे दर्शन देखा आ प्रभु तुमको बहुत उठेबे कांदू था मु विश्वास कर पारे कथा मुझे कहली माउस जब तुमको देखे ठीक अच्छे मुझे विश्वास करूँ अणदेखा कर किसी वर्ष उतारे आज जब प्रभु मत ये जगह रखी से दुई माँ कथा को जो कंपेयर करुँचे से प्रभु बहुत वर्ष तले मो जीवन भविष्य कथा कही आज सफल होती से भविष्य कथा गुड़िक आज प्रभु मत गोटे भल स्थान रखिंट भाई भाई मैंने मोर गोटे निजस्व स्कूल अच्छी आउ निजस्व चर्च गोटे अच्छी आम मिशनरी मैंने अच्छा जिले से कम आम पाखे प्राय 400 विश्वासी अच्छा जो मैंने चर्च कंग्रिगेशन भितर से सामिल अच्छे मुझे थी प्रभु को मागिली गोटे मु पास्टर हेबी बोली कि केबे इच्छा कर नी मु प्रभु को कही नी प्रभु मत गोटे चर्च पालन कर जब कही इच्छा करते मु डाडी कही था डाडी मत डेराडून पठा डाडी से गत थर गोटे थर कही मत सिनियर तू कौन तू पुणे जावाक चाहूँ कि पुणे बाइबल कॉलेज को मु अमंग होती किंतु मु प्रभु को मागिली प्रभु मत गोटे नेताटी कर जो मो बालक मान किसी गोटे सहायक करे आ मोर इच्छा अनुसार प्रभु मत गोटे गोटे स्थान रखिंट जो मो अन्य मान गोटे इन्फ्लुएंस होने डेवलपमेंट रे मो सहायक हो पार्टी किंतु जब जेजो को मुझे आसी था बोधे ये कार्य संभव हो पार तेणु सब श्रेय मो जेजो को दूसरी आ गोटे छोट कथा मन पड़ जाऊँगी कहीकि शेष करी जेजो बाहर पर गोटे कथा बारंबार मन को आघात होता ये कथाटे तुम प्रति जहाँ करा तुम्हें अन्य प्रति कर तुम प्रति जहाँ करा तुम्हें अन्य प्रति कर जिते बड़े मुझे कॉलेज पास हेली डाडी कहते सिमियन बोधे सैक्रिफाइस कर 2 वर्ष जमी एग्रीमेंट करा जाए 14 वर्ष तो रहा गोटे 2 वर्ष सेवा करके गोटे तार तार पूर्णांग होगी से कुआड़े जीव से बोधे से आशा करुले आ किसी कथा बाहर शुणुली किंतु मु 2 वर्ष ये जगार मोर 14 वर्षर जो किसी अंश मो प्रभु को उद्देश्य देवा कथा ताहा मुझे पार नी प्रभु मत गंजना देते छाड़े ना आ बाध्य एमती परिस्थिति सृष्टि कले जे मु गोटे होम तैयारी करने को मत पड़ा अनुगुल 25टा पिला को आणिकी विभिन्न प्रांतर आणिकी से मनुष्य मुझे
ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇକୁ ସ୍ପନ୍ସର ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ପିଲାମାନେ କିଏ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ତ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋର ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ନର୍ସିଂରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଋଣକୁ ମୁଁ ସୁଝି ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସତ କଥାଟି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯାହା କରିଥିଲ ଏଇଭଳି ଗରିବ ଅନାଥ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସମୟ ହେଉନି, ଏଇଟା ବି କହିବା ବି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଠିକଣା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ଚାଳନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗେଇବି ବୋଲି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଦେଇକି ମୁଁ এই ছোট সাক্ষ্য ଦେଇକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।